نانی جی جو تھی وہ لکھتی تھیں اور ڈائری بھی لکھتی تھی ایک زمانے میں, آپ نے کہا اسپیشلی آپ کے نانا کی ڈیتھ کے بعد, اور آپ کہیں کہہ رہے تھے کہ آپ وہ لکھتی تھی کہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں. ہاں, وہ ہر روز لکھتی تھیں کہ آج 8 سال 6 مہینے 3 دن ہو گئے میرے ٹی کو گئے. اور ٹی یو کہتی تھیں اپنے ہسبینڈ کو, میرے نانا کو, تاج صاحب کو, تاج سے شارٹ ٹی. ان کا مرڈر ہوا تھا تو وہ چیز انہیں بہت ظاہر ہے ہٹ کی, آپ کا اسپاؤس مرڈر ہو جائے کولڈ بلڈڈ اسٹیبنگ سے. اور وہ کس وجہ سے؟ اپیرنٹلی اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ادارے میں وہ کام کر رہے تھے اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور اس میں کچھ اکاؤنٹنٹس نے کوئی خرد برد کی تھی, اور ہی واز دا ون ہو سوٹ دیم. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جس دن ان کا مرڈر ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے ان کو اس کے ایک دن بعد انہیں وٹنس کرنا تھا عدالت میں. تو سمجھ یہی آتی ہے کہ وہ شاید فائنینشیل امبیزلمنٹ کا کیس تھا, وہ مافیا تھا, انہوں نے ان کو مار دیا. لیکن ظاہر ہے وہ چیز ہمارے لیے ایک فیملی ٹریجڈی رہی. میری نانی فار دا لانگسٹ ٹائم روز لکھتی رہیں. ان لوگوں کا ایک بڑا کنیکشن تھا, ایک بڑی ایک خوبصورت ان کی ایک لو سٹوری تھی, ویری کتابی ٹائپ, جس طرح آپ کہتے ہیں نا بکش. کتابیں ایک دوسرے کے نام ہو رہی ہیں, فارورڈ لکھے جا رہے ہیں, یہ پروجیکٹ ان کے سوچ کے کیا, یہ کیا, وہ کیا, اس طرح کی ان کی چیزیں تھیں. ٹپیکل رائٹرز لو آئی وڈ سے. لیکن نانی میری بڑی شاندار اور اسٹرانگ انسان تھی, اور پہلی مسلم پائلٹ بھی تھی, مسلم فرسٹ برٹش امپائر کی فرسٹ مسلم پائلٹ بھی تھیں. ہماری فیملی اس حساب سے بہت نڈر رہی ہے. ہم لوگ نئے نئے ایریاز میں جاتے رہے ہیں. گوئنگ ان ٹو فلائنگ اے پلین از اے ویری از اے اسٹرینج آئیڈیا ان 1935. تو ہاں اس ٹائم پہ تو ہم لوگ ایکسپیریمنٹس کرنا, جسے لوگ چیلنج کہہ لیں یا ایکسپیریمنٹ میں کہوں گا, زیادہ پازیٹیو ورڈ ہے, تو ایکسپیریمنٹ کرنے میں بلیو کرتے رہے. نانی نے بھی یہی کیا, اور نانا بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف رائٹر نہیں تھے, ہی واز آلسو براڈ کاسٹر, ہی واز آلسو ڈائریکٹر, ہی ہیڈ پروڈیوسڈ فلمس. کئی بڑے بڑے ایکٹرس کو انٹروڈیوس کیا, انکلوڈنگ نور جہاں, میڈم نور جہاں, ان کو بھی ایکٹنگ میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا. تو ہم لوگ ہمیشہ سے اراؤنڈ دا فیلڈ آف آرٹس ایکسپیریمنٹس کرتے رہے. نانی کا میرے بچپن پہ بہت انفلوئنس رہا, لیکن I think she left too soon. I wish she was there. Do you feel the pressure کہ یہ 4 نام ہیں, مجھے ان 4 کی عزت رکھنی ہے, میں کہیں سلپ نہیں کر سکتا؟ No. نہیں, کبھی کبھی اسکرپٹ رائٹنگ میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کئی دفعہ. میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں بات کرا تھا, بہت ساری آدھی چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ سب لوگ ہی رکھتے ہیں. وہ سب کے نا آدھے پروجیکٹس, کچھ ڈریم پروجیکٹس, کوئی یہ پروجیکٹ ہوتے ہیں. اس میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کوئی ایسی چیز نہ لکھوں, اتنے بڑے تاج صاحب کا نام اور حجاب امتیاز علی کا نام اور یہ اور وہ کئی دفعہ فیل ہوا ہے. لیکن میں زیادہ پریشر لینے والا آدمی نہیں ہوں. کرکٹر کے طور پہ مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ پریشر میں گیم نہیں ہوتی ہے, گیم پریشر کے بغیر ہوتی ہے, پھر آپ اچھا کھیلتے ہیں. تو وہ پریشر نہیں لینا چاہیے. میں نے وہ پریشر نہیں دیا کبھی. میں اپنے آپ کو سمجھا کہ دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے, میں شاید کر سکتا ہوں. اور میرا ایک خاص حد ہے میری کریٹیوٹی کی بھی نا. میں کوشش یہ کر سکتا ہوں کہ بیریئر بریک کروں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں شاید کوئی بہت ہی آئیکونک چیز کر رہا ہوں, کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں ایک اور چیز رابعہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے امیزنگ ہونا ہے, آپ کا A+ آئے, ایکسلنس ہو, جاب کرو تو CEO ہی بن جاؤ. اور کیوں ہم اتنے زبردست, ہر انسان اگر بن جائے گا تو عوام کون ہوگی؟ آپ عوام کا حصہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ ایک ایڈیکویٹ میانہ روی کے لیول پہ بھی رہ سکتے ہیں. اٹس ایبسلیوٹلی اوکے. اس لیے اس چیز کو مان کے چلنا چاہیے. ہاں کامیاب ہو جائیں بہت بڑی زبردست بات ہے, لیکن اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. میں جس طرح پڑھانے کا مجھے اتفاق ہوا پچھلے 8-10 سال میں, اور میں ایکٹنگ اور ڈائریکشن اور پروڈکشن پڑھاتا رہا, اور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میڈیوکر ہونے سے مت ڈرو, کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, تمہاری پھر بھی اپنی اسپیس ہے. تو میڈیوکر لوگ بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں. آئی ہیو نیور بین افریڈ آف بینگ میڈیوکر اور جسٹ ایکسیل ہی کرتا رہوں. میرا خیال میں ان چیزوں سے باہر آ کے سوچنا چاہیے, پھر آپ زیادہ بہتر کر پاتے ہیں جو بھی کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ جو ہیں اس کو اون کریں اینڈ بی ہیپی ود دیٹ. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ ہمیشہ 100 ہی نمبرز لیں,
75, 60 भी is okay as long as you are trying your best. As 40 long as भी you, is okay. Yeah, as long as you're trying your best. And yeah, so ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि हम लोग ही पुश कर रहे होते हैं अपने आसपास हर किसी को, खुद को भी शायद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ. ये पेरेंट्स में नज़र आती है, टीचर्स में नज़र आती है, सोसाइटी में हर तरफ नज़र आ रही होती है कि बहुत A+ हो भाई तुम. सारे A+ कहाँ होते हैं? किसी भी क्लास में आप देख लें होते हैं सब A+ नहीं होते. कोई फेल कर रहा होगा, कोई बीच में होगा, कोई बहुत ऊपर जा रहा होगा. इट्स ओके. उसका शायद स्किल सेट कोई और होगा जो फेल कर रहा है. ये थोड़ी कि 4 किताबें रट्टा लगाना ही आपकी जहानत का जामिन बने, कोई भी ज़रूरी नहीं है. अनारकली की कहानी जो सैयद इम्तियाज़ ने लिखी, आई वांट कि वो हमारी शो का हिस्सा हो, वो अगर आप हमें सुना दें, क्योंकि लोग बहुत समझते हैं अनारकली की कहानी जो आप बताए थे उसकी हिस्ट्री क्या है, कि वो किस तरह उन्होंने लिखी और उसमें मुगल आज़म भी फिर उसके बाद उस पर बनी. बिकॉज दैट्स सच ए हिस्टोरिक थिंग दैट आई थिंक अगर जिन्होंने नहीं सुनी उनको वो भी सुन लें कि उसके पीछे तो हम एक तरह से हिस्ट्री को आर्काइव कर रहे हैं. बड़ी हैरानगी की बात है कि वो थे 22 साल के तब. अच्छा. अब 22 साल की, आज मेरी बेटी 22 साल की है. उस टाइम पे उन्होंने लिखा. उस टाइम पे उन्होंने लिखा. वो कर रहे थे, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े थे. एक पेपर हो रहा था, उसी के दौरान जब उन्हें ख़त्म कर लिया उन्हें ख्याल कुछ आने शुरू हुए जिस तरह क्रिएटिव आदमी के होते हैं. तो उन्हें आइडियाज़ पेपर पलट के ना दूसरी साइड पे कुछ आइडियाज़ नोट कर लिए और वो फ्रेमवर्क बन गया उनकी कहानी का फॉर अनारकली. उन्होंने लिख डाली. पहले वो 5-6 साल प्रिंट ही नहीं हुई. नोबडी थॉट के यार ये भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रिंट की जाए. वो प्रिंट हुई और उसके बाद से आज तक वो एक क्लासिक ही समझी गई. उस पे फिल्म्स का एक सिलसिला शुरू हो गया, उस पे स्टेज प्रोडक्शंस का एक सिलसिला शुरू हो गया. उस पे लोग इतना बात करना शुरू हो गए, लोग ये समझना शुरू हो गए कि अनारकली एक फैक्चुअल कैरेक्टर है. तो क्या अनारकली फैक्चुअल कैरेक्टर नहीं है? सॉरी मैं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ. अनारकली कोई थी, उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो अकबर के कोर्ट में ये कर रही थी और यहाँ से आई थी या ये था. कुछ नहीं. उसके आप मकबरे पे जाएं लाहौर में तो बड़ी सिंपल सी इबारत लिखी हुई है और उस पे उन्होंने तो अनारकली को जो इतना रोमांटिक और इतना अनारकली की जो इतनी कहानी बनाई वो आपके नाना ने खुद से क्रिएट की थी. सॉरी मैं बहुत बहुत बेवकूफ़ाना जहराना बात कर रही शायद, लेकिन मुझे पता नहीं है. एंड आई ऑल्सो थॉट कि यू नो इट्स लाइक वन ऑफ द इवेंट्स जो हुए होंगे मुगल एम्पायर में जिसको हम लोग देखते हैं. तो जब मैं सुन रही थी तो मुझे ये इतना फैसिनेट किया, मैंने कहा इसको मेरे शो में ज़रूर कैप्चर होना चाहिए ताकि ये हिस्ट्री का हिस्सा बन जाए. नहीं, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर उन्हें डेवलप किया और उसको कनेक्ट ऐसे कर लिया कि वो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा बना दिया एक सल्तनत का, कि हिंदुस्तान का बादशाह है, ज़ाहिर है सो मच एट स्टेक, पूरी एक सल्तनत है इधर, यू नो कहाँ से कहाँ तक उसकी सल्तनत जा रही है. और उसका बेटा जो है वो एक रेबल सा बन गया है और उसको प्यार हो गया एक कनीज से. अब वो उन्होंने उसका जो सेटिंग रखी वो ये कि कोर्ट में वो कहीं पे उसे देखता है परफॉर्म करते हुए. कनीज़ें यू नो डांस भी करती थीं, गाने भी गाती थीं, प्रेजेंट करती थीं, इस तरह के क्रिएटिव वर्क्स. तो वो उसको उस दौरान उससे बहुत प्यार हो जाता है. आज ये हमें चीज़ बहुत दकियानुसी और पुरानी फील होती है, लेकिन दैट इज़ हाउ ही फॉल्स इन लव विथ हर. लेकिन अगर वो आप स्क्रिप्ट पढ़ें तो उसमें जो सिंप्लिसिटी है इन दोनों के कनेक्शन की वो बहुत खूबसूरत है. वो एक ह्यूमन लेवल पे कनेक्शन है. ना अनारकली सोच रही है कि दिस गाय इज सो सेटल्ड, मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी. ना वो ये सोच रही है, ना वो ये सोच रहा है कि ओ हॉट गर्ल, वो ये नहीं सोच रहा है. वो वाकई उसकी सिंप्लिसिटी पे जा रहा है. दूसरी तरफ अकबर जो है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि यू नो इफ़ माय फेवरेट सन, जिसके लिए मैंने इतनी दुआएं की हैं, मन्नतें मांगी हैं, ये वो अगर सल्तनत को संभालने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, वो यू नो किसी एक टेंजेंट पे अलग से निकल जाता है, तो मेरी सल्तनत का क्या होगा. तो वो एक बड़ा सा एक स्टेक बना दिया उन्हें बैकड्रॉप में, जो कि मेरा ख्याल बड़ी स्मार्ट राइटिंग थी. अनारकली उस वक्त आई थिंक 1928 में पहली चीज़ इस पे बनी थी. एक फिल्म थी द प्रिंस, द लव ऑफ अ मुगल प्रिंस, और वो एक जर्मन कंपनी ने बनाई थी. इंग्लिश में थी? हाँ, साइलेंट फिल्म थी. उस टाइम पे बनी थी और उसमें ताज साहब वाज आल्सो एक्टिंग इन इट. ही प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अकबर. अच्छा. तो वो उस वक्त से जो शुरू हुआ
تو 1950s 60s 70s 30s